خطے میں مستقل امن کے لیے مذاکرات، دارالحکومت اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا مرکز، دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ پاکستان باوقار ثالث کے طور پر عالمی اعتماد پر پورا اترتے ہوئے نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ مذاکرات خطے میں پائیدار امن، استحکام اور بامعنی مکالمے کی نئی راہیں کھولنے کے لیے اہم سنگ میل۔ اسلام آباد انتہائی اہمیت کے حامل اور تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے پرجوش۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھیلی خوشی اور ولولہ۔ پاکستان کی انتھک اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار۔ خیر مقدمی بینرز عالمی امن کے حصول کے لیے پاکستانی قوم اور قیادت کے پرخلوص اور پرجوش جذبات کے مظہر۔ اسلام آباد مذاکرات پاکستانی قیادت کی خلوص نیت اور اصولوں پر مبنی ویژن کا وہ ثمر ہے جس پر پوری قوم کے سر فخر سے بلند ہیں۔ Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. اسلام آباد امن مذاکرات، پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد روانہ۔ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی امریکی مذاکراتی ٹیم میں شامل۔ مذاکرات کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی جانب سے واضح ہدایات ہیں۔ ایران کے ساتھ تعمیری گفتگو اور مثبت مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو۔ ایران کی جانب سے اعلیٰ قیادت کا وفد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ نے امن اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کو سراہا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل برٹ کا ٹیلی فون پر رابطہ، امن مذاکرات کی میزبانی پر مبارکباد۔ جنگ بندی معاہدے میں کلیدی کردار کی تعریف۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا پاکستان کی پائیدار امن کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ دو طرفہ تعلقات کے مضبوطی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ امریکہ ایران مذاکرات، اسلام آباد آنے والے غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر امریکہ اور ایران کے مندوبین اور صحافیوں کے لیے آن ارائیول ویزا کی سہولت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی جانب سے تمام غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کا خیر مقدم۔ پاکستانی امیگریشن حکام پاکستان آمد پر ویزا دیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور حفاظتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ۔ ریڈ زون میں صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید، پیش رفت مثبت سمت میں جاری ہے۔ دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے جو ممکنہ امن معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ اسرائیل نے لبنان پر حملے کم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو۔ نائب ایرانی صدر کی امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ ایران اسلام آباد مذاکرات میں بھرپور شرکت کر رہا ہے۔ مذاکرات کا ہدف فوجی کامیابیوں کو سفارتی سطح پر تقویت دینا ہے۔ جنگ میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور قومی عزم کے نئے افق کھولے۔ یہ جنگ عسکری کامیابی ہے، اسٹریٹجک حکمت عملی کا فیصلہ کن موڑ بھی ہے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के मंसूबे समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप से आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू में अहम फौजी और लॉजिस्टिक उमूर ज़ेर बहस आए। बरतानवी वजीर आजम दोनों रहनुमाओं का बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। बरतानवी हुक्काम मुल्क भर में यौम तशक्कुर, नमाज जुमा के बाद जंग बंदी की मुस्तकिल अमन में तब्दीली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अवाम पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर अल्लाह की हुजूर सजदा रेज़। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों के मुस्बत नताइज पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, मुल्क भर में रैलियां। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी पर अवामी सतह पर भरपूर इजहार तशक्कुर। सियासी समाजी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद शरीक। कौमी क़यादत की दानिशमंदाना सिफारतकारी को जबरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और आलमी सालिसी की अलामत बनकर उभर रहा है। शहरी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद इसाक डार साहब और हमारी मिलिट्री लीडरशिप, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब, अल्लाह ताला की ज़ात ने इनसे इतना बड़ा काम लिया है। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी वो समरावर साबित हुई। पाकिस्तान को सफारती कामयाबियां मिल रही हैं। इसका सहरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सैयद आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके सर है। ओवरसीज का भी सर फखर से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पूरी दुनिया इस जंग की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना कर रही थी, बहुत खौफ फैला हुआ था, लेकिन हमारे सिपा सालार ने इस दुनिया को अमन का गवारा बना दिया। अमरीका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी मुल्क की सिफारती कामयाबी पर खुश। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर हमारे सर फखर से बुलंद हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानीज। एतबार की दरख्शां रिवायत, पाकिस्तान टेलीविजन की हमा वक्त रिपोर्टिंग, हर लम्हे की अपडेट, हर जाविये का तज्जिया। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर। बर वक्त खबरों और गहरे तज्जियों के जरिए अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मुज़ाकरात से अमन की नई सहर तक के आलमी सफर में सच्चाई को आवाम तक पहुंचाना पीटीवी न्यूज की अव्वलीन तरजीह। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी सिग्नल मौसूल होने पर 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद तिब्बी इमदाद के लिए कराची मुंतकिल। रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मुआवनत और तिब्बी अमले को तिब्बी इमदाद फ्राहम की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुमाली बहरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। अफसरों और जवानों की पेशावराना सलाहियतों, फौरी रद्द अमल की तारीफ। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत सियासी और सरकारी हुकाम की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का साबिक गवर्नर पंजाब के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की सियासी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम दस्तूर पर आइन के मेहमानों को खराज अक़ीदत। जमहूरी बहाली में मिसाक जमहूरियत अहम संग मील करार। आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम दस्तूर पर पैगाम।
वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी, पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 पर काम शुरू, ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का शिकार खवातीन और बच्चों को किसी थाने या दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट मुतासरा खातून या बच्चे के घर जाएगा, वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें, सोशल मीडिया मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे, वजीर आला मरियम नवाज। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब और पाकिस्तान रेलवेज़ के माबैन शराकतदारी पर तबादला ख्याल, रेलवे के 9 रूट्स बहाल करने का फैसला, लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन रेलवे ट्रैक में पेशरफ्त का जायजा, 8 करोड़ से ज़ायद शहरी मुस्तफ़ीद होंगे, वज़ीर रेलवे। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 2800 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मोहब्बत और अमन की धरती है, सिख बरादरी के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। गुरुद्वारों की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की मीडिया से गुफ्तगू। शानदार सिफारतकारी के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई, भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पाकिस्तान की सालसी से अमन की जीत पर मायूसी और हैरत का शिकार गोदी मीडिया सीख पा। फाशिस्ट मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार, भारतीय सियासतदानों और मीडिया ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रीट टाइम्स की कड़ी तनकीद। तमाम दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात खित्ते को तबाही और तशद्दुद से निजात दिलाएंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से मुश्किलात और तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। तवील तनाज़ात अपने पीछे तबाही और जख्म छोड़ जाते हैं। देर पा अमन मुखलिसाना और तामीरी बातचीत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। मीर वाइस उमर फारूक। मकबूजा कश्मीर में शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल के पोस्टर्स चिस्पा। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का 18वां मैच, कोयटा ग्लैडिएटर्स का रावलपिंडीज को 183 रन का हदफ। रैली रोसो ने 53 और कप्तान सऊद शकील ने 42 रन बनाए। हसन नवाज के 16 गेंदों पर 39 रन। रावलपिंडीज की जानिब से बेन सेयर्स ने 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट हासिल की। जवाब में रावलपिंडीज की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बहुत अच्छी शॉट खेले हैं। उसके बाद ही इन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और एक और बहुत ही और पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम का फीफा सीरीज में शानदार आगाज। अपने पहले ही मैच में तुर्कस एंड कैक्वस आइलैंड्स को 8-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरफ से लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक ने 2-2 गोल किए। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम पहली बार हिस्सा ले रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
पाकिस्तान का अमन मिशन। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का स्टेज सज गया। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की सालिसी पर होने वाले इस्लामाबाद टॉक्स पर मरकूज हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वो मुज़ाकराती अमल में अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि मुस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद हूँ। सर ट्रम्प की तरफ से मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on. But for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान की अनथक कोशिशों और मुस्बत सफारतकारी की बड़ी कामयाबी का आइनादार हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत की अहम शाहराहों पर खैर मकतमी बैनर्स आवेज़ा हैं जो आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरखुलूस जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी क़यादत की खुलूस नीयत और उसूलों पर मबनी विजन का वो समर है जिस पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। एक बावकार सालिस के तौर पर आलमी एतमाद पर पूरा उतरते हुए वतन अज़ीज़ नई तारीख रकम कर रहा है। आलमी बरादरी पर उम्मीद है कि मकाल में मुफाहमत और सिफारतकारी को बुरुए कार लाते हुए इन मुज़ाकरात के नतीजे में पायदार अमन की राह हमवार होगी। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान का फैसला कुन और तारीखी किरदार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली के नतीजे में दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, जो हकीकत में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की जीत है। उमर फारूक की रिपोर्ट देखिए। एक ऐसे नाजुक वक्त में जब ईरान अमरीका जंग एक खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी थी, तब पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर सामने आया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान खतरनाक हद तक बढ़ती हुई कशीदगी ख़त्म करने और जंगबंदी के लिए निहायत फैसला कुन, मुअस्सर और तारीख साज किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत की इस गैर मामूली काविश को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल हो रही है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस दुनिया को तवानाई की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसके बायस आलमी मईशत शदीद दबाव का शिकार हुई। एक तरफ जहाँ आलमी सतह पर शदीद कसाद बाजारी का खदशा जाहिर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ दुनिया ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी परेशानी में मुब्तला थी। ऐसे वक्त में एक ऐसी मुतवाज़न और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत थी जो अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। ये किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ते हुए अमरीका और ईरान की क़यादत से 2 हफ्ते की जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की क़यादत ने पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। इस इकदाम से दुनिया में एक बड़ी जंग के शोले मांद हुए और अमन की उम्मीद पैदा हुई। ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी पर आलमी बरादरी ने भी सुख का सांस लिया। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, बहरीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान और ऑस्ट्रिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की क़यादत से रब्ता करके इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बर वक्त फ़ाल और नतीजा खेज सिफारतकारी का मुज़ाहरा करते हुए खित्ते को एक मुमकिन बड़े तसादुम से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी और मुज़ाकराती अमल का आगाज़ पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी है, जो खित्ते में अमन व इस्तेकाम के फ़रोग के लिए अहम संग मील है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आलमी अमन, मुआशी इस्तेकाम और इलाकाई तवाज़ुन के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में खित्ते में अमन कायम होगा और ताउन के नए इम्कानात पैदा होंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने अमन और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया।
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کوریج کرنے والے ایران اور امریکہ کے صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں اسحاق ڈار نے مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والے تمام وفود اور کوریج کے لیے تمام غیر ملکی صحافیوں کو خوش آمدید کہا ہے۔ انہوں نے تمام ایئر لائن سے گزارش کی ہے کہ مذاکرات کی کوریج کے لیے آنے والے تمام صحافیوں کو سفر کی اجازت دیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے غیر ملکی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد تاریخی اور عالمی امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے پرجوش، وفاقی دارالحکومت کی فضاؤں میں پھیلی خوشی اور ولولہ پاکستان کی انتھک اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز مذاکرات کے حوالے سے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ حقائق سے آگاہ کر رہا ہے۔ اس وقت نمائندہ پی ٹی وی نیوز نمرہ سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی نمرہ، مزید آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہیں۔ عالمی میڈیا جب پاکستان کی بات کرتا ہے تو پاکستان کو ایک سکسیسفل میڈیٹر کے طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ دی گارڈین ہو، الجزیرہ ہو یا کوئی اور ریناؤنڈ جرنل ہو، وہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک سکسیسفل میڈیٹر کے نام سے ہی جو ہے وہ بلایا جاتا ہے۔ پاکستان نے یہ اعتماد کیسے حاصل کیا؟ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بنیادی نکات تھے ان پر اختلاف جو ہے وہ بہت بڑھ گیا تو بات جنگ تک پہنچی، بلکہ ابھی مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو ہی رہے تھے کہ ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ اس تناظر میں پاکستان نے پس پردہ سفارتکاری کی، بہت زیادہ مؤثر سفارتکاری، بہت زیادہ انگیج رہا پورے خطے کے ممالک کے ساتھ اور اپنا اعتماد جو ہے جیتا تمام فریقین کی نظروں میں۔ پاکستان کا کام تھا کہ وہ وارنگ پارٹیز کو راستہ دکھائے، امن کی بات کرے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے کہ وارنگ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اختلافات کو کس حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ لچک دکھا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس جو ہے جب امریکہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ تعمیری اور مثبت جو ہیں وہ آؤٹ کمز اس کے نکل سکیں، تاکہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو عارضی سیز فائر ہے، اس کو مستقل امن میں بدلا جائے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس حد تک جو وارنگ پارٹیز ہیں وہ اپنے جو موقف ہے اس میں لچک پیدا کر سکیں گی۔ جی بہت شکریہ نمرہ سہیل۔ ناظرین، اسلام آباد عالمی امن کے مذاکرات کے لیے میزبانی کے حوالے سے پوری طرح تیار ہے اور پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ اسلام آباد کی فضائیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ امن اور محبت کے ساتھ ساتھ رنگ اور روشنیاں۔ صدف افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدف، آگاہ کیجیے گا۔ پیس ٹاکس یہ وہ مرحلہ ہے جب مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی اور امریکہ ایران جنگ کے شعلے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ واحد ملک جس نے آگے بڑھ کر خطے کو خطرات سے بچایا اور دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے بعد امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لا بٹھایا، وہ ملک میرا اور آپ کا، ہم سب کا پاکستان ہے۔ امن کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے پر پوری دنیا میں ایک ہی نام گونج رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے۔ اسلام آباد جو تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، درختی دنیا تک جب بھی امن کی بات ہوگی تو سر فہرست پاکستان کا نام ہوگا۔ بلا شبہ صدف افضل، بہت شکریہ، آپ آگاہ کر رہی تھیں۔ اور اسلام آباد میں تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ دنیا بھر سے مندوبین بھی پاکستان آ رہے ہیں، صحافی بھی پاکستان آ رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پاکستان پر مرکوز ہیں۔ بالکل جی، اور یقیناً پاکستان ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز مذاکرات کے حوالے سے آپ کو لمحہ بلمحہ حقائق سے آگاہ بھی کر رہا ہے۔ اس وقت محمد عثمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مزید تفصیل انہی سے لیتے ہیں۔ جی عثمان، اوور ٹو یو۔ ایران اور امریکہ کے مابین پاکستان کے ثالثی میں ہونے والے تاریخی مذاکرات عالمی امن کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا ثبوت ہیں۔ شہر کی شاہراہوں پر لگے یہ استقبالیہ بینرز
عالمی امن اصول کے لیے ہماری قوم اور قیادت کے پرخلوص جذبات کا مظہر ہیں۔ یہ سب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یعنی وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی انتھک محنت اور مثبت سفارتکاری کے باعث کامیابی کا ثمر ہیں، جس پر آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان روانہ ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان، ہمیں آگاہ کر رہے تھے تازہ ترین صورتحال سے۔ اور ناظرین اب ایک دفعہ پھر بات کریں گے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں اور دیگر ممالک۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ سے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر گفتگو میں اہم فوجی اور لاجسٹکس امور زیر بحث آئے ہیں۔ برطانوی حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بحری جہازوں کی آمد و رفت جلد از جلد بحال کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جلد دوبارہ بات چیت پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی ہے۔ قطری دیوان کے اعلامیہ کے مطابق امیر قطر اور برطانوی وزیر اعظم نے عالمی اور علاقائی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے قطر پر کیے گئے ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ اس سے قبل برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ابوظہبی میں صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بھی ملاقات کی۔ اور بات کریں گے پاکستان کے ایک اور تاریخی دن کے حوالے سے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان ریاستی ڈھانچے کا بنیادی قانونی اور سیاسی فریم ورک ہے۔ یوم دستور پر آئین کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم دستور پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ جمہوری نظام میں عوام ہی اپنے مقدر کے اصل مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیلنجز کے باوجود آئین نے ریاستی تسلسل اور اداروں کے استحکام کو یقینی بنایا۔ صدر مملکت نے ذوالفقار علی بھٹو کو 1973 کے آئین کا معمار اعظم قرار دیتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور محترمہ بےنظیر بھٹو کی جمہوری جدوجہد کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے میثاق جمہوریت کو جمہوری بحالی میں اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ آئین کا مخلصانہ نفاذ اداروں اور حکمرانی میں نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم دستور کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں آئین کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دستاویز دراصل عوام اور ریاست کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہے جو دونوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1973 کا آئین ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا ضامن اور ان کی فراہمی کے لیے واضح قانونی طریقہ کار بھی مہیا کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس قومی اتفاق کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جو عزت اور وقار ملا ہے اس پر ہم سربسجود ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اقوام عالم میں سربلند رہتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کے سفر کو جاری رکھے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گورنر سندھ نہال ہاشمی نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور عمومی ملکی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار و بے مثال سفارتی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ نے اظہار اعتماد پر قائد محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں خصوصی اجلاس کی صدارت کی، جس میں سائبر کرائم کے خاتمے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں اور خواتین کو آن لائن ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ افراد کو شکایت کے لیے پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، موبائل یونٹس ان کے پاس جائیں گے۔ ورچوئل پولیس اسٹیشن اور PKM ایپ کے ذریعے بھی شکایات درج کرائی جا سکیں گی۔ سوشل میڈیا پر جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے لیے پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سائبر پیٹرول ونگ، سائبر پولیس اکیڈمی اور جدید مانیٹرنگ سسٹم کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ سائبر جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اور پیشگی اقدامات کیے جائیں تاکہ نئی نسل بالخصوص خواتین کو محفوظ بنایا جا سکے۔
بلوچستان اسمبلی نے امریکہ ایران جنگ بندی میں بر وقت متوازن پرامن اور نتیجہ خیز کردار پر قومی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ مشترکہ تہنیتی قرارداد حکومت اور اپوزیشن بینچز کی طرف سے میر ضیاء لانکو نے پیش کی۔ مشترکہ تہنیتی قرارداد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عالمی امن کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی قوتوں سے مفاہمت، سفارتی بصیرت، کردار اور بہترین قیادت کو بھی ایوان کی طرف سے اعلیٰ نمونہ قرار دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کا منتخب ایوان تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن دوست قوم کی حیثیت سے عالمی قیادت کی توجہ حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے ممکنہ بڑے تنازع کو جنگی بحران میں تبدیل ہونے سے روکنا ممکن ہوا ہے۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کا ماحول قائم ہوا ہے۔ ایوان ایران امریکہ تنازع کے حل میں پاکستان کے سفارتی اور قومی قیادت کے ثالثی کے کردار کو سراہتا ہے۔ ترکیے کی پارلیمنٹ کے رکن اور پاک ترک پارلیمانی دوستی گروپ کے چیئرمین علی شاہین نے پاکستان کی قیادت کی حالیہ سفارتی کاوشوں کو سراہا ہے۔ علی شاہین کا کہنا ہے کہ پاکستان کامیاب ڈپلومیسی کی بدولت امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معمار بنا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے اساتذہ، علماء کرام، وکلاء اور تاجر برادری نے امریکہ ایران جنگ بندی میں تاریخ ساز کامیابی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے یہ عارضی جنگ بندی انشاءاللہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستان آج عالمی دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، پوری دنیا کی توجہ پاکستان پہ ہے، تو پاکستان کے کردار کو میرے خیال میں 52 سال بعد، آدھی صدی بعد اسی طرح دیکھا جا رہا ہے جس طرح پاکستان نے اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا، لیکن آج پاکستان ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے اور اسلامی ممالک اور ساتھ ساتھ امریکہ جیسا ملک سپر پاور جو ہے وہ آج اسلام آباد میں بیٹھی ہے، تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑا جو ہے وہ کامیابی، سفارتی کامیابی، ڈپلومیٹک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے ایک ایسی عالمی جنگ جو تیسری عالمی جنگ چھڑنے والی تھی، اور اگر ہم خطے کی بات کریں تو ایک ایسے بارود کے دھانے پر کھڑا تھا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بہت بڑا دھماکہ کر سکتی تھی اور دنیا کی اکانومی جو ہے وہ جیم پیک ہو سکتی تھی، لیکن پاکستان ایسے ٹینس ماحول میں جو ہے وہ سامنے آیا اور اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لی کہ ہم ثالثی بنیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت قابل فخر بات ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ اور ایک اچھا سا اقدام لیا ہے دونوں کو ٹیبل ٹاک اور پہ لا کے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات اچھے ہوں اور نتیجہ خیز ہوں۔ پاکستان نے دن رات محنت کی، اپنے لاکھ مسائل کے باوجود پاکستان گورنمنٹ نے جو بہترین اسٹریٹجی اپناتے ہوئے یہ جو 40 دنوں کا جو جنگ تھا اس کو اختتام پذیر کرنے میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا۔ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی ہیڈ لائنز کے اندر پاکستان کا نام، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا نام، پاکستان کے پرائم منسٹر کا نام آ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں یوم تشکر کے حوالے سے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی یوم تشکر منایا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد۔ پاکستان کی مدبرانہ سفارتکاری کے باعث جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان کامیاب جنگ بندی ممکن ہوئی، وہیں دنیا میں قیام امن کے حوالے سے وطن عزیز کا کردار بھی دنیا کے سامنے آیا۔ پاکستان کی اس بڑی کامیابی پر صوبائی دارالحکومت لاہور کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کے بعد سجدہ شکر ادا کیا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مثبت کوششوں اور دانشمندانہ حکمت عملی کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان بڑی جنگ رک گئی ہے اور لاکھوں جانیں بچ گئیں۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے اسلام آباد سلامتی کا مرکز ہے، اسلام آباد امن کا مرکز ہے، اور سارے اسلام آباد جمع ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ بادشاہی مسجد لاہور میں یوم تشکر کے حوالے سے قومی استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ آج پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اتحاد، وحدت اور قیام امن کے لیے کردار ادا کیا۔ وطن عزیز پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن اور پائیدار امن کے لیے ایک عظیم کردار کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ
हमें इसमें कामयाबी अता करे। कॉन्फ्रेंस से कारी अब्दुल गफ्फार, कारी फतेह मोहम्मद राशदी, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी, पीर नौ बहार शाह, अलामा रशीद तुराबी, मौलाना हाफिज काजिम नकवी, हाफिज अनीस उर रहमान और दीगर ने भी खिताब किया। चेन्नई में पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों को सराहने के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। ननकाना साहब में भी मजहबी और समाजी तंजीमों की तरफ से यौम तशक्कुर के मौके पर रैली निकाली गई। शेखुपुरा में भी यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। गुजरांवाला, उकाड़ा, साहिवाल, नारोवाल समेत पंजाब के दीगर अजला में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर नमाज जुमा के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं भी की गईं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और बलूचिस्तान भर में नमाज जुमा के बाद यौम तशक्कुर मनाया गया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों और सफारती कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया गया। कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान भर में जुमा यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया गया। खतीब हजरात का जुमा इज्तिमात से कहना था, आज का दिन खुदा के हुजूर शुक्राना अदा करने का है। कौमी क़यादत, वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल की कोशिशों और सिफारती जिद्दोजहद के नतीजे में ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान सीज फायर मुमकिन हुआ। ये पेशरफ्त न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। तीसरी आलमी जंग के साए जो इस खिते के अंदर जो है ना वो लहरा रहे थे, उनसे अल्लाह ताला ने जो है ना मुसलमानों को बचाया। हमारे मुल्क का जो सही किरदार था वो सामने आया कि उन्होंने फरीकैन से जो है ना बातचीत की और उनको इस बात पे रजामंद किया कि फ़िलहाल आर्जी तौर पर फिर बाद में एक मुकम्मल सेटलमेंट की तरफ आएँ। कर हम शुक्र गुजार हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के और जनरल आसिफ मुनीर के, जो इन्होंने अपनी जो सिफारतकारी थी उन्होंने इस जंग के खतरे को जो है टाल दिया है। ये कोई मामूली सिफारती कामयाबी नहीं, ये पेशरफ्त पूरी दुनिया के लिए अमन की नवीद है। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन का मरकज बन गया है। जुमा नमाज के इज्तिमात में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। उधर पेशावर में भी आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया गया। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा समान। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा बर्ग की मसाजिद में उलमाए कराम ने नमाज जुम्मा के खुतबात में ईरान अमरीका कशीदगी के तनाज़ुर में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर रोशनी डाली और आलमी अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। नमाज जुम्मा के बाद उलमाए कराम ने मुज़ाकरात की कामयाबी और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अमन व सलामती के क़याम के लिए खुसूसी दुआएं किए। पूरी दुनिया से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। इत्तेहाद का, यूनिटी का गोया इस्लामाबाद मरकज़ है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, मुदब्बिराना फ़ैसलों की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जंग जो है उसके रुकवाने में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। उलमाए कराम और शहरियों ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को तबाहकुन जंग से बचाया और हकीकी मानों में अमन के पैगंबर का रोल अदा किया। अल्लाह पाकिस्तान को इस नेक मिशन में कामयाबी अता फरमाए। हमजा जमान, PTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी पर मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। मसाजिद में बारगाह इलाही के हुजूर सजदा शुक्र अदा करने के साथ साथ नमाज जुमा के इज्तिमात में मुल्क की सालमियत, तरक्की और अक़वाम आलम में पाकिस्तान के बुलंद वक़ार के लिए दुआएं की गईं। इस मौके पर उलमा इकराम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी भरपूर कदर करते हुए हर शख्स को इसकी तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम तशक्कुर के सिलसिले में नमाज जुमा के इज्तिमात में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। पाकिस्तान की बेमिसाल सफारती कोशिशों से ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी में तोसी और इस्लामाबाद में दोनों फरीकैन के दरमियान मज़ाकरात पर मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात में खित्ते और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। शहरियों ने कहा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशों की कामयाबी पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है। मैं अपने अकाबरीन, अपनी हुकूमत को और अपने मुअज़्ज़िज़ जो हमारे बड़े हैं उनको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने दिन रात मेहनत की और इन दोनों फरीकैन को राज़ी किया। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ईरान और अमेरिका के साथ जंग बंदी हो,
تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہو۔ ڈیرہ غازی خان میں یوم تشکر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو قابل قدر قرار دیا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی عظیم سفارتکاری پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام شکریہ پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے عادل احمد خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چہروں پر خوشی، جوش و جذبہ دیدنی اور لبوں پر پاک وطن کے حق میں فلک شگاف نعرے، یہ مناظر ہیں مظفر آباد کے برہان وانی چوک کے، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام نکالی گئی ریلی میں مرکزی حریت قیادت، سیاسی و سماجی شخصیات اور مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں سب سلالی پرچم اور خیر مقدمی بینرز تھام رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کو شاندار سفارتی کامیابی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی اس سفارتکاری کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی جنگ جو چھڑنے والی تھی اس میں سیز فائر ممکن ہو سکا ہے۔ کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ جو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، جو اس نے تیسری جنگ عظیم جس کی طرف دنیا جا رہی تھی اور پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی، اس میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب اور پاکستان کے ڈپلومیٹس نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے جو پوری دنیا آج پاکستان کو، جس نے پوری جنوبی ایشیا کا امن آج الحمدللہ بحال کرنے میں وہ کردار ادا کیا۔ بہت ہی عظیم دن ہے ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص کر پاکستانی کے لیے، بحیثیت کشمیری ہم یہ خوشی منا رہے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ریلی کے شرکاء نے برہان وانی چوک سے علمدار چوک تک مارچ کیا۔ آخر میں ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ پاکستان کی تمام تر کاوشوں پر کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے اور 100 انڈیکس 1673 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,67,191 پر بند ہوا ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے ضمیر عباس۔ موجودہ حکومت کی انتھک محنت اور بہترین سفارتکاری سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل جنگ بندی کے لیے اب نئی امید نظر آ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندے مستقل جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان میں مذاکرات کریں گے۔ یہ ملاقات عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سرمایہ کار بھی حکومت کی اس سفارتکاری سے بہت مطمئن نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2770 سے زائد پوائنٹس اضافہ بھی ریکارڈ ہوا اور مارکیٹ 1,68,000 کی حد عبور کر گئی۔ پاکستان کے ڈپلومیٹک سطح پہ جو فتوحات ہیں اس کے باعث اسٹاک مارکیٹ نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ 7 ایکٹیویٹیز جو دیکھ رہے ہیں وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ سکلیکل اسٹاک کافی عرصے سے انڈر پرفارم کر رہے تھے۔ سیمنٹ اسٹاک کی بات کر لیں تو افغانستان پاکستان کے درمیان بھی کچھ امن کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے باعث سیمنٹس کے اندر خاصی اچھی ایکٹیویٹیز دیکھنے میں آئی۔ آٹو سیکٹر آلریڈی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں، کنٹری میں کنٹینیو کار سیلز میں انکریز ہم نے دیکھا ہے۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 565 کمپنیوں کے شیئر سے کاروبار ہوا جس میں 358 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں تیزی، 101 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی جبکہ 106 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ آج مارکیٹ میں 46 ارب 64 کروڑ روپے کی لاگت کے 4,51,000 سودے ہوئے جس میں 87 کروڑ سے زائد کے شیئر کا کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ میں کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن، آئل اینڈ گیس، سیمنٹ اور فرٹیلائزرز کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھی گئی۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر آصف علی زرداری نے ویتنام کے نومنتخب صدر تولام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے تہنیتی خط میں صدر مملکت نے کہا کہ ویتنام کی قومی اسمبلی کا متفقہ انتخاب صدر تولام کی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ صدر تولام کی قیادت میں ویتنام ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور ویتنام کے درمیان خوشگوار دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط باہمی اعتماد اور خیر سگالی پر مبنی ہیں۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم
मुस्तहकम बनाने और अमन इस्तेहकाम खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए सदर तोलाम के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाक बहरिया ने शिमाल बहरा अरब में कामयाब सर्च ऑपरेशन करते हुए 18 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं। हंगामी इतलात मौसूल होते ही पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मेरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया और समुद्री बहरी हदूद की निगरानी पर मामूर PNSS हनैन को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। पाक बहरिया के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने तिजारती जहाज़ पर लगी आग बुझाने में मुआवनत की और अमले को तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू किए गए अमले को मजीद तिब्बी इमदाद और अपने मुल्कों में वापसी के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली बहरा अरब में मुख्तलिफ मुल्कों के 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियत, फौरी रद्द-ए-अमल और इंसान दोस्ती के जज्बे को सराहते हुए कहा कि हंगामी इत्तला पर पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने फौरी और मौसर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक बहरिया अपनी जिम्मेदारी के दायरे कार में हर किस्म के बहरी हंगामी सूरत हाल में हमेशा अव्वलीन इमदादी इदारे के तौर पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त उम्मीद और यकीन के साथ इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। KMS के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है कि अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात ईरान, लबनान और बिलाखिर फ़लस्तीन को तबाही और तशद्दुद से निजात दिलाएंगे। मीरवाइज ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम जो गुज़श्ता कई दहाइयों से मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, जंगों के होशरुबा नताइज और कीमती इंसानी जानों के ज़िया से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि तवील तनाज़ात अपने पीछे तबाही और बर्बादी और जख्म छोड़ जाते हैं। देर पा अमन ताकत के जरिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पर मबनी मुखलिसाना और तामीरी बातचीत के जरिए ही हासिल किए जा सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और दीगर कई इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किया गए जिनमें अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की गई है। पोस्टर्स में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर मौजूद है और इनमें लिखा है शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया सैयद आसिम मुनीर, जिनकी कोशिशों से खित्ते में अमन और उम्मीद की फ़ज़ा पैदा हुई है। और यहाँ आपको आगाह करें कि बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गए। मजीद तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। वैसाखी मेले और 327वें हालसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2800 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे तो सूबाई वजीर अकलियती अमूर रमेश सिंह, जिले इंतजामिया और मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया और यात्रियों को फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर रमेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, यहाँ तमाम मज़हब के मानने वालों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कि अज गुरु नानक पातशाह दी नगरी दुनिया च अमन की धरती के नाल पहचानी जा रही है। अज पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है किसी तरीके जी दो ताकतां इन्होंने आपस बिठा के इन्हां अमन की गल की जाए। सो असी अमन के पुजारी हाँ। संगत जी जो वापस जाओ पाकिस्तान तो साडा अमन का, मुहब्बत का, प्यार का पैगाम लेके जाओ। इंडियन सिख जत्था लीडर सरदार हरजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा बहुत इज्जत और एहतराम मिलता है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और दुनिया भर से सिख पाकिस्तान आना चाहते हैं। सिख यात्री वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन के बाद पाकिस्तान की रिवायती मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिली में 3 मेंबर्स है, तीनों का वीजा लग गया है। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, दर्शन करेंगे, दिल को बहुत सुकून है। मैं कहता हूँ मैं पहली दफ़ा आया हूँ, इतना वार्म वेलकम किया इन्होंने मेरा, मैं कहता हूँ दिल गार्डन गार्डन हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है जी यहाँ पे आके। वाहिगुरू जी सानू बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान बहुत इज्जत मान करते साडी, जब ये अपने गुरधामां दे दर्शन करने वास्ते आने बहुत बहुत साडा हद तो वध दिलों स्वागत करते हैं। साडा अपने गुरु की धरती है, यहाँ जन्म स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है आके।
वैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। यात्री पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब, दरबार करतारपुर, सुच्चा सौदा फरूखाबाद और दरबार साहब लाहौर में भी हाजिरी देंगे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे, जिसके बाद यात्री 19 अप्रैल को भारत वापस रवाना हो जाएंगे। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ना पहुँचने वाले सिख यात्री इस दफ़ा खुश हैं कि वो इस बार अपने गुरु नानक की धरती पर मुकम्मल मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हक़ा पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत छोर मिट्टी 40, टंडो जाम और ठट्ठा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 27, लाहौर 30, कराची 36, पेशावर 25, कोयटा 20, मुल्तान में 30, गिलगित 26, स्कर्दू 19, मुजफ्फराबाद में 30, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदानों में हम आग लगा देंगे। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 18वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडीज को 183 रन का हदफ दिया है। जवाब में रावलपिंडीज की बैटिंग जारी है। कराची में रावलपिंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। रायली रोसफ ने 42 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। कप्तान सऊद शकील ने 42 रन बनाए। हसन नवाज ने 16 गेंदों पर 39 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। रावलपिंडीज की जानिब से बेन सेयर्स ने 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। पीएसएल के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और एक और बहुत ही उम्दा शॉट इंडीज के लिए डैरिल मिचेल, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बेहद जोरदार शॉट। पीएसएल में रावलपिंडीज की नुमाइंदगी करने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम बिलिंग्स की पीसीबी डिजिटल से गुफ्तगू। सैम बिलिंग्स को पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई सीजन के पहले मैच में शिरकत का एजाज भी हासिल है। पीएसएल ऑन फील्ड महारत और मुकाबले की नोयत में एक मजबूत लीग है। 2023 में कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स के साथ HBL पीएसएल ट्रॉफी जीतना एक खास याद है। सैम बिलिंग्स। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम का फीफा सीरीज में शानदार आगाज। अपने पहले ही मैच में तुर्क्स एंड क्यूकस आइलैंडर्स को 8-0 से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। एवरी कोस्ट में जारी फीफा सीरीज में पाकिस्तान ने मैच में शानदार खेल पेश करते हुए दोनों हाफ में 4-4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक ने 2-2 गोल स्कोर किए। फीफा सीरीज में पाकिस्तान का दूसरा मैच 12 अप्रैल को मोरितानिया के खिलाफ होगा। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम पहली बार हिस्सा ले रही है। जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। जिम्बाब्वियन टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। जिम्बाब्वियन विमेंस टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 6 वाइट बॉल मैचेस कराची में खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप 2025-29 का हिस्सा होंगे। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।